अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जैन सुहेल है तो मैं सारे दोस्तों को दसना चाह रहा कि कोमेगा लाइफ साइंस एक नैशनल ग्रुप पेस्टिसाइड ग्रुप है पाकिस्तान का, तो अपने काश्तकार हजरात लई नित नई जदीद टैक्नोलॉजी लैके हाजिर होंदा रहंदा है। इसी दे तसलसल दे लई असी एक मीटिंग का एहतमाम किया है। उहदे अंदर मुंजी दी जिहड़ी इब्तदाई सूरत हाल है या जिहड़ा पहली स्टेज है उहदे उत्ते जिहड़े मसले ने या जिहड़ा खादां दा इस्तेमाल है उहदे मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जा रही है। तुसी दोस्त इस वीडियो नू ज़रूर वेखो, एंड तक वेखो, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन मालूमात तुहानू मिलणगियां ते बहुत कुछ सीखण नू मिलेगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत, इस वीडियो नू ज़रूर वेखो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों जी। सब तो पहले शामदीद। मीटिंग का जोड़ा बाकायदा आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक दे नाल करने हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदाकल्लाहुल अज़ीम। बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन फिर भी तारुफ करवा देना एक दफ़ा फिर। मेरा नाम जैन सुहेल है तो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो MSc की तालीम हासिल की हुई है तो अरसा 10 साल तो इस शोबे दे नाल मुंसलिक हाँ, ज़री शोबे दे नाल। कोमेगा लाइफ साइंस का भी थोड़ा जहा तारुफ करवाना ज़रूरी है कि एक कोमेगा लाइफ साइंस ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4-5 सूबों के अंदर काम कर रही है। तो इन्हां दा मकसद की सीगा इस कंपनी का कि अपने जिहड़े काश्तकार दोस्त ने ना उन्हां दे डोर स्टैप ते जाके, उन्हां दे कोल जाके, उन्हां दे डेरियां ते पहुँच के उन्हां दी रहनुमाई करे ताकि वो अपनी फी एकड़ पैदावार नूं बेहतर कर सकन। इन्ने पढ़े लिखे बंदियां नूं हायर करना, फील्ड फोर्स बनाना, उन्हां दे डेरियां ते जाके उन्हां नूं गाइडलाइन देना, यह मकसद दे नाल है कोमेगा लाइफ साइंस पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नैशनल ग्रुप होने की हैसियत रखता है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम कर रहा। दोस्तों इस वक्त जिहड़ा सब तो अहम काम जा रहा है वह है मुंजी की काश्त के हवाले के नाल कि मुंजी का वक्त आ गया, आप पनीरियां नूं काश्त कर रहे हैं तो किस तरह आप फी एकड़ पैदावार नूं, मुंजी की फी एकड़ पैदावार नूं किस तरह बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मैंने पता है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, तुसी बेजा खर्चा करते हो, खादां का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी एंड ते आके तुहाडी पैदावार रह जाती है। तो कोशिश करांगे कि दो तरफा एक गुफ्तगू होए ताकि सानू पता चले कि तुहाडे इस इलाके दे मसले की ने, थोड़ा जिहा उन्होंने आइडेंटिफाई करिए, उन्होंने समझिए तो फिर उन्हां दा हल भी तुहानू दसीए। तो दोस्तों दसो कि आपां इस टाइम किहड़ी हालत दे अंदर पहुँच चुकी है, मसलन फसल के हवाले दे नाल। पनीरियां काश कर लियां ने सारियां ने, सारे दोस्तों ने, या करना है हुन हो गया कर लियां ने, कोई हुन बीज दिन थोड़ा जिहा इसे तरीके नाल अच्छा वक्फा पा के कर देने पे थोड़ा ठीक है। एकदम तो फिर लगदे नहीं है हिसाब। केड़ी मसलन तुसी समझदे हो उधर अपने इस इलाके दे अंदर जिहड़ी है ना वैरायटी काश्त हो रही है? सारे दोस्त सुपर काश्त कर रहे हो, सुपर दी काश्त ज़्यादा हो रही है। सुपर दी जिहड़ी फसल है ना जी, यह लंबी अरसे दी फसल है, यह ज़्यादा टाइम लैंदी है। तो अक्सर दोस्त जिहड़े ने सुपर इस वजह तो नहीं भी लाते कि वो आखिर के अंदर जाके उन्होंने बीमारियां का हमला बहुत ज़्यादा होंदा है, बीमारियां पैंदियां ने
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤੇ- ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 86 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟ ਵੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲੋਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 1 ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੈ ਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਦਾਣੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਕੈਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਤੇ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕੈਣੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਮੁੰਜੀ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ, ਆਈ ਸੀਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕਮ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਨੱਕਾ ਮਸ਼ਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦਾਬੂ ਸ਼ਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲਓ, 1.5 ਗੁਣਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ। ਮਸਲਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। 20 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਗੋ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਵਾਈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭਿਗੋ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਸਾਇਆਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਇਆਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢੇਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਬੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬੋਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੇਬੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕਾ ਸ਼ੱਕਾ ਤੇ ਦਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਲਾਓ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਜੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਸੜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਲੂਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰੋ। ਉसी ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਸਲਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬੂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਬੂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬੀਜ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। किसी दोस्त का कोई सवाल होए इसके मुतालिक तो पूछो। किसी दोस्त ने नहीं पूछा कि केड़ा जहर लाना है, केड़ा जहर लाइए ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। थायोफिनेट ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, थायोफिनेट 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ थायोफिनेट ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਮੇਗਾ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਮਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਅਦਨਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਿਮਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪਨੀਰੀ ਦੀ। ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਈ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ? ਸੁਬਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਛੱਟਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਈਏ, ਕੀ ਡੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਪੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ? ਅੱਧੀ ਕੋ ਬੋਰੀ ਪਾ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ 3 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਕ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਮਝ? ਯੂਰੀਆ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? 5 ਕਿਲੋ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 40 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੀ? ਅਗਲੇ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ,
ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਸਨੁਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਘੋੜੇ ਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਘੋੜੇ ਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਡੀਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡੀਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਚਿੱਜਨ, ਡਿੱਡਨ, ਸਵਾਂਕ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 2-2, 3-3 ਪੱਤਰ, 4-4 ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ 22 ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 2-2, 3-3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਭ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅगर ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2-2, 3-3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੋੜੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਰਚ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਚੁਪੱਟੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਸਨੁਮਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਢੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਫਿਰ और ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਬਯਕ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਾ ਪਲਸ ਬੂਸਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਯਕ ਵਕਤ ਢੀਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਤਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੰਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। बेहतरीन वक्त है शाम का वक्त, सब तो बेहतरीन इस टाइम स्प्रे करो। ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਘੋਲ ਲਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਗੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਗੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਵਿੱਗੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਵਿੱਗੇ ਦੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਡੋਜ਼। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਵੈਸਟਾ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਗੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਿੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ। ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। 1 ਗਲਾਸ ਇਹਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, 1 ਗਲਾਸ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਾਖ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਾਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਯਕ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਵਿੰਸਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾयद ਤੁਸੀਂ दोस्त जानते हो विंस्टा। क्यों जी मलिक साहब आपने भी किया था पिछली दफ़ा की कोई नहीं। इकराम भाई आपने तो किया था विंस्टा। विंस्टा याद है विंस्टा दी ना अगली नस्ल आ गई है एडवांस शक्ल। वो डीला नहीं मारती सी, मतलब डीला मारती सी किसी हद तक, कोई वड्डा हो जाता सीगा डीला ते डीला नहीं मारती सी। हुण यह दवाई जिहड़ी है इहदे अंदर एक जहर उन्होंने तब्दील करके लेटेस्ट जहर वो ऐड किया है ते उहदे नाल हुण 100% डीला नूं कंट्रोल करेगा। तुहाडी मुंजी दे उत्ते कोई भी मनफी असरात नहीं होंगे। कोई गल समझ आई? आएगी समझ? तो कोई सवाल है दे मतलब तो पूछो। हैं जी मिंस्टा हो गया जी, क्योंकि नाल असीं कंट्रोल करना है इनू। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜ਼ਿੰਕ ਸ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਖਾਦ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਲਫਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਵੀ ਪੋਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਮ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਮ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਡੋਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ नहीं है। ठीक है जी, किसी भी रेंज च कोई सवाल है तो पूछे नाल। मैं समझना चाहता कि तुसी जेड़ी है ना इस चीज़ दो तरफा रखो, कोई पूछो। हाँ जी पनीरी दे उत्ते खाद चाहिए है जनाब। नहीं बीजन तो पहले खाद थले इस्तेमाल की जाए। पनीरी ने जो तुसी मुंतकिल करना है उस टाइम, उस तो पहले नहीं उस टाइम नहीं ज़रूरत। अगर तो तुसी ज़मीन की तैयारी कर रहे हो ना, पहले ज़मीन की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ी जी DAP खाद इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी, थोड़ी जी DAP खाद जी है ना वो पा लो, वो बेहतर है। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त उस जगह ते बाद च पनीरी मुंतकिल कर लेने, बस पनीरी खाली हुई तो बाद च मुंजी ला लेने ने, तो उधर भी काम आएगी। हुण थोड़ा जिहा अगे चले जाने आपां कि जी हुण वक्त आ गया कि तुसी तुहाडी पनीरियां तैयार हो गई ने, मुंजी मुंतकिल करनी है, ज़मीन तैयार करोगे। ज़मीन तैयार करने के अंदर सब तो पहला सवाल आता है ना खाद 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 मैनू खाद चाहिए। इस टाइम खाद पानी है, साढ़े इधर रवायती खादों का इस्तेमाल हो रहा है। सारे दोस्तों को पता है साड़ी ज़मीनों का जोड़ा बुखार है, pH वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। pH वैल्यू या ज़मीन का बुखार या तुसी अगर कभी तजजिया कराओ ज़मीन का तो पता चलेगा तुहाडे उधर लिखा होगा असासी ज़मीनां ने, ज़मीनां तुहाडियां असासी ज़मीनां ने। लेकिन जदों ज़मीनां असासी हो जांदियां ने 2 तो 3 मसले साडी ज़मीनां नूं पैदा ने कि एक साडी ज़मीन सख्त हो जाती है, साडी ज़मीन सख्त हो जाती है। दूसरा की होंदा है जी साडी ज़मीन बहुत थोड़े अरसे लिए खुराक दिंदी है अपनी पौधिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ खुराक जम जाती है, वो खाद साडी ज़मीनां 'ਚ जम जाती है, पौधे लिए काबिले इस्तेमाल नहीं रहिंदी। तीसरा मसला पैदावार घट आएगी। तुहाडी फसलों नूं मसलन कि जिहड़ा भी कोई फसल लांदा है, मकई है, मुंजी है, कनक है, उन्होंने शुरू तो लैके एंड तिकर पक्कन तिकर खुराक की लोड़ है। ऐ नहीं कि उधर शुरू तुसी पाती है जनाब हुण खत्म हो गया काम। DAP खाद रिसर्च कह रही है कि तुसी जदों DAP खाद अपनी ज़मीनां 'च पांदे हो उहदे पहले दिन तो लैके 35 दिनों तिकर
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕੀਆਤ ਨੇ। ਉਹ ਨਮਕੀਆਤ ਇਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਲੇਟਿਡ ਫਾਰਮ। चिलेट हो गई, जुड़ गई, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਜ਼ਾਈ ਅਨਸਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸੀ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਦੱਸੋ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਰਗ ਮਸਲਨ ਖਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰੇ ਪਾਏ ਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਲੜ, ਗੋਬਰ, ਰੂੜੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਦਾ ਕੱਦ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਟੇ ਕਰਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਹਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 5% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਰਾਸੀਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਛੜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਪੇ ਕਰੀ ਉਸਨੇ ਹਟਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਖੁਰੂਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੱਕਣ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ पैदा होना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। मेरा ख्याल है ये बेतुका सा सवाल किया आपने, कोई इतना जबरदस्त सवाल नहीं था। माजरत के साथ सर, माजरत के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डी ट्रैक हो जाएंगे हम ना, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। ताल्लुक ही नहीं है। एक चीज़ पक गई है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤੀਕਰ ਉਹਦੀ ਅਸਰ ਰੱਖੇ, ਪੱਕਣ ਤੀਕਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੋਏ। ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਾਸੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਪੀਐਚ ਹਾਈ ਪੀਐਚ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੋਰਦੀ ਹੈ। ਜਟਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਖੋਰੇਗੀ, ਖੋਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖੋਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਫਸਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ 'ਚ ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਝੱਕੜ ਚੱਲੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਖੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਮਹੀਦ ਬਾਨਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਮੇਗਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਖਾਦ ਮੁਤਾਰਿਫ कराई है इस प्लेटफॉर्म ने। प्रोलॉन्ग दो लफ्ज़ों का मतलब है, प्रोलॉन्ग मतलब शुरू तो लैके एंड तक मुसलसल ते लगातार। की करता है तुहाडी DAP वाली फास्फोरस नूं ज़ाया नहीं होने दिंदा। कोई बंदा दसेगा DAP की बोरी इस टाइम किन्ने रुपए की है? 3750 रुपए की। 37 तो 3750 रुपए की। 3700 रुपए की तुसीं जदों DAP ला के ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ 3700 ਦਾ 20% ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ 8-900 ਰੁਪਇਆ। ਮਸਲਨ 3700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 8-900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ DAP ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਪ੍ਰੋਲੌਂਗ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ DAP ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਿਆਬ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAP ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰੋਲੌਂग सुटती। बहुत सारे दोस्तों ने किया, इकराम साहब मुझे पता है उधर पीछे ना बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह भी किया। 1800 रुपया अद्धी बोरी DAP के बराबर तकरीबन 1750 तो 1800 रुपए के दरमियान तुहानू मिलेगी। मलक अदनान अशरफ की दुकान ते मौजूद है। DAP के नाल रला के पाना, एक बोरी DAP एक बोरी प्रलॉन्ग, खर्चा होएगा 1800 रुपया इजाफी। 3700 रुपए तुसी पहले कर रहे हो, ਉਹਦਾ 1800 ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 1800 ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1800 ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ DAP ਦਾ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। किसी दोस्त का कोई सवाल हो इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। कितनी देर तक DAP का असर है ज़मीन एंड तक पक्कन तक। अच्छा सर साडे ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ DAP ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ DAP ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ DAP ਖਾਦ ਮਸਲਨ ਸਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ DAP ਖਾਦ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੋਸ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। DAP ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੋਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, कम होएगा।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸੋਰਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲੇ। नाइट्रोफॉस 1 बोरी काफ़ी है फी एकड़। दो बोरी डालनी चाहिए। 1 बोरी अगर आप वो डाल लेते हैं फी एकड़ तो उसके साथ 2 बोरी अगर ये प्रलॉन्ग की मिला लें, उसकी ताकत 1 डीएपी और 1 प्रलॉन्ग के बराबर हो जाएगी। आपका खर्चा भी बचेगा। नाइट्रोफॉस की बोरी 2800 रुपये की है। कितने की जी राम साहब? नाइट्रोफॉस 2700 रुपये की, 2700 रुपये की है। इसकी 1 बोरी जो सी, इसके अंदर भी 20% फास्फोरस है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 20% फास्फोरस है। नाइट्रोफॉस ਦੀ बोरी ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 20% फास्फोरस है, बराबर फास्फोरस है। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2700 रुपया, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 1800 रुपया। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ फास्फोरस ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੈ 15%। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ बोरी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ फास्फोरस 20%, ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ 15% लिखा हुआ है। फिर ये एक और चीज़ लिखी हुई है, अप्रूव्ड बाय PSQCA, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। एक वफाक दा इदारा है जिहड़ा सर्टिफिकेशन दिंदा है, रजिस्ट्री करदा है, रजिस्ट्रेशन करदा है, उन्होंने चैक करदा है अपनी लैब के अंदर, देखदा है कि उहदे अंदर जिहड़ी चीज़ां ने लेबल्ड वो मौजूद ने। फिर उहदे बाद उन्होंने अप्रूव करदा है, उहदा रजिस्ट्रेशन नंबर दिंदा है, उस तो अप्रूव्ड है। 50 किलो की बोरी है, मौजूद है अदनान अशरफ के कोल, तुसी उदो इस्तेमाल करके ज़रूर फ़ायदा चुको। कोई सवाल होए तो दोस्तों अंदर पूछ सकता है। ये गंदाल करन तो पहले नाइट्रोफॉस तो पहले सट के फिर गंदाल कर सकते हो। गंदाल करन दे बाद जदों तुसी आखिरी मसलन जदों तुसी अपनी ज़मीन तैयार करदे हो ना जी, मुंजी वास्ते ते उसने पहले सट के गंदाल करन तो पहले सट के जिन्ने भी रिकमेंड तुसी करते हो। मैनू ये दसो कि अपने इधर किस तरह रिवाज है, डीएपी किस तरह इस्तेमाल करते हो? डीएपी साडा मुंह ने रिवायत ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਛੱਡਦਾ ते बाद मुंजी ला रहे हैं। तुसी दोनों हालतों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। यह फास्फोरस की खाद है नहीं, यह जमीन के अंदर पानी के नाल थले नहीं चली जाती। याद रखियो हमेशा फास्फोरस की खाद कभी भी जाया नहीं होती, पानी के नाल बुखारात बन के नहीं उड़ती। जबकि यूरिया खाद जिहड़ी है पानी के नाल जमीन च लीच डाउन भी कर जाती है, यूरिया खाद ते वो बुखारात बन के उड़ भी जाती है, वो ज़ाया हो सकती है। लेकिन फास्फोरस की खाद ज़ाया नहीं होती, वो ज़मीन च ही रहेगी। किसी दोस्त का कोई सवाल होए तो दसो। ਰਾਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਖਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇਖਣੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤ ਕੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ बिल्कुल जिस वेले पकड़ के आमदी है जी जी, ये दाना उसका मुकम्मल नहीं होता, तकरीबन कमजोर होता है, तो वो सुकनी शुरू हो जाती है। इस बीमारी नूं ना कहंदे ने ब्लास्ट दी बीमारी। मुंजी दे ब्लास्ट धब्बे भी बनते हैं, पहले शुरू धब्बे तो होंदा है, धब्बे के बाद मजीद उसका ख्याल नहीं करोगे सड़ जाएगी, इस तरह जिस तरह आग लग गई है, अग लग गई है इन्हूं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह फंगस वाली बीमारी है, फंगस की वजह तो फैलती है जदों हवा के अंदर नमी का तनासुब वध जाता है। यह बीमारी बनिया तो शुरू होएगी, ठीक है, बनिया तो शुरू होएगी तो आहिस्ता आहिस्ता अगर तुसी फंजीसाइड कोई फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करोगे, उस टाइम साडी कंपनी दी कोल मौजूद है बाईफोल्ड अल्ट्रा के नाम तो दवाई मौजूद है। 200 ml फी किले की वो डोज है, वो तुसी स्प्रे कर दो गोब दे उत्ते फल वाली दवाई के नाल मिला के। मैं इसलिए तुहानूं इस चीज़ का शामिल नहीं किया सीगा कि असी एक और सैशन करांगे बाद च महीने बाद जदों अगले स्टेज से पहुँच जाएंगे, ਉਹਦੇ अंदर तफसीलन नूं गाइड करांगे। अज का जिहड़ा मकसद सीगा मेरा वो यह सीगा कि आपां पनीरी दे उत्ते ते जिहड़ा पहला स्टैप है, सब तो पहला स्टैप खाद का इस्तेमाल, असी उस तिकर गलबात करिए ताकि मसलन अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। लेकिन मेरा जिहड़ा मेन ऑब्जेक्टिव सीगा वो यही सीगा कि लंबी तकरीर ना होए, उन्ना ही समझाया जाए जिन्ना समझ आ जाए। ठीक है जी। वो असी मेरा नंबर भी हाजिर है जनाब मलक अदनान अशरफ की दुकान पर। मैं हर सोमवार मंगल वाले दिन अमरा कलाई होना है, मतलब जानते हैं इकराम साहब, इनके साथ मुलाकात भी होती रहती है, तुसी भी फ़ायदा चुक सकते हो, मिल सकते हो, मुलाकात कर सकते हो।
ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का। इकराम भाई वो रिफ्रेशमेंट की चीज़ें पड़ी हैं वगैरह हैं, ये अपने लिस्ट बना ली थी सब सारी? हाँ जी सर। किसी दोस्त से कह दें। हाँ जी खुला हुआ है, किसी से कह दें, किसी दोस्त से छोड़